سکون پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جس عنوان کے بارے میں بات کہی یہ ضروری بات ہے، لیکن میں مختصراً یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے قرآن، حدیث اور بزرگان دین، ہمارے اسلاف بزرگوں کے جو نقوش مبارکہ ہیں ان پر چلنے کی اشد ضرورت ہے۔ خاص کر اللہ تبارک و تعالی واضح ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جب اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے، یعنی زندگی کا گزارنے کا بہترین نمونہ ہے، اسی میں بہتری ہوگی۔ تو جب اللہ خیر فرمائے تو اس میں خیر ہے، تو جب ہم خیر کے کو چھوڑ کر کے شر کی طرف چلے جائیں گے تو ہم اللہ بچائے شر و فساد ہی پھر اس کا ہی وجود مارز وجود میں وہی آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے آج کل جو ہم دیکھتے ہیں ہماری جو گھروں کے حالات ہے، اولادوں کے حالات ہے، نوجوان بچوں کی جو حالات ہے، اصل میں ہم نے اس کا آغاز ہی جب شر سے کیا تو پھر خیر کی امید رکھنا ایک احمقانہ سوچ ہوگی۔ تو خیر اس میں ہے کہ ہم حضور کی تابعداری کریں۔ ہمارے لیے چاہے دنیاوی معاملات ہو چاہے دینی معاملات ہو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ان کی جو تعلیمات ہے، قرآن ہو حدیث ہو، یہ ہمارے لیے مکمل ضابط حیات ہے۔ چاہے ہمارے حقوق اللہ کے معاملے ہو، حقوق العباد کے معاملات ہو، ہر ایک جگہ ہمیں قرآن و حدیث سے رہنمائی الحمدللہ مل رہی ہے۔ لہذا ان کو چھوڑ کر کے غیروں کے یا ایسے کام کرنا جو اسلام، شریعت اور اخلاقیات اور اسلام کے خلاف ہو، تو وہ ہمیں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ان سے ہمیں پرہیز کر لینا چاہیے۔ ان کے نتائج بہت خراب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ تشبیہ کرتا ہے، تشبیہ دیتا ہے کسی بھی معاملے میں، تو وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اگر ہم بحیثیت مومن ہم بات کریں تو ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے کافی و شافی ہے، لہذا اسی پر ہمیں چلنا چاہیے۔ رہی بات شادیوں کے اندر بینڈ باجے، یہ واقعی اس میں یہ غیر شرعی کام ہے، اور اس میں انتہائی پھر جو بینڈ باجے کے ساتھ اور کام جو ہوتے ہیں، پھر مرد عورتوں کے آواز کو بلند کرنا، ایک ساتھ گانا، پھر ایک ساتھ ناچ کرنا، پھر ایک ساتھ خلط ملط ہو جانا، تو بہت سارے ایسے کام پھر نمودار ہو جاتے ہیں پھر ان چیزوں سے جن سے اللہ بچائے صرف شر، فساد اور شیاطین کے حرکات و سکنات ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو بچنا چاہے، لیکن دین کی طرف لوگوں کو رغبت کرنا چاہے، بلکہ قرآن مقدس واضح ارشاد فرماتا ہے عدو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلائیے حکمت اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ۔ ایسا بھی کوئی قدم نہ اٹھایا جائے کہ جس سے اللہ بچائے لوگ بددل ہو جائیں، یا لوگ دین سے بے رغبت اختیار کریں گے، یا اور ان کے اندر دین کی نفرت معاذ اللہ پیدا ہو جائے۔ لہذا بہتر حکمت عملی یہ، علماء تو ماشاءاللہ وہ بڑے سوچ سمجھ والے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ اس بات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں کہ دین میں آسانیاں ہیں، تو لہذا ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جائے کہ جیسے انسان بیمار ہے تو اس کو ہمیں پھینکنا نہیں ہے، بلکہ معالج جو ہوتے ہیں اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ علاج و معالجہ کے لیے ہمارے اندر حکمت عملی ہونی چاہیے، کچھ ایسے پروگرام اٹھائے جائے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے، باخبر کیا جائے، شادیوں کے حوالے سے، مہندی رات منانے کے حوالے سے، یا یہ جو خرافات ہوتے ہیں اس حوالے سے لوگوں کو اگر کوشش یہ ہو کہ ان کو سمجھایا جائے، سلجھانے کی کوشش کی جائے، ان کو دین کی رغبت پیدا کی جائے، دین کی طرف راغب کی جائے۔ الحمدللہ علماء تو کرتے ہیں، لیکن مزید اس میں سرعت اور مزید اس میں اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، گھر گھر جانے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اچھے کام کی طرف بلائے۔ تو باقی اگر کوئی اللہ بچائے پھر ان سب چیزوں کے باوجود بھی ہر درمی پہ رہتے ہیں تو اچھا قدم ہے، حکمت عملی کے تحت پھر وہ قدم اٹھایا جائے کہ وہاں پہ نہ جایا جائے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، وہ نہیں کریں گے، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، اللہ کا شکر ہے، میری یہی کوشش رہتی ہے، جہاں پر میں ذاتی طور عرض کروں گا، میں جہاں پر جاتا ہوں تو ان چیزوں کا میں پہلے ہی ان لوگوں کو
तंबीह करता हूँ कि जहाँ हम जाएंगे नाच नगमे ना हो, तो इसकी हम कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन उन जगहों पे ये होता नहीं है। लेकिन ऐसा भी है कि आज अगर मौलवियों की कमी भी नहीं है आजकल, और खासकर दीन के जो दर्द है या लोगों के इस्लाह की जो दर्द है वो भी बहुत कम आज पाया जाता है। इसलिए अगर एक मौलवी साहब एतराज करेगा तो या जाने से परहेज करेगा तो वो लोग इस चीज के मोहताज नहीं है, तो फिर हजारों और भी मिल सकते हैं उसको। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबील मुस्तफ़ा नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। ये जो आपने एक अहम सवाल की तरफ कौम का तवज्जो मबजूल किया जी, तो इसमें उलमाए किराम का इकट्ठे होना ये एक खुशाइंदा कदम है जी, और इसमें हम सबको कुरान की यही रूलिंग है, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। हमें नेकी और तकवा के जो भी काम है उनमें हमें एक दूसरे का मुमिद मददगार बनना चाहिए जी। तो अगर उलमा देर से ही सही इस बात पे इत्तेफाकिया तौर पर मुत्तहिद हुए तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही इसमें हमारे लिए फायदा है, क्योंकि बहुत पहले इस पे इकट्ठा होना हालात का तकाजा था। क्योंकि कुरान ने हमें पहले ही इस बारे में कहा है कि जो कामयाब तरीन लोग हैं वो मोमिन है। कद अफलहल मोमिनून, तहकीक यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली जी। और उनके जो अवसाफ बयान किए गए हैं उसमें पहला वस्फ यही है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशून, जो अपनी नमाज में खुशू रखते हैं। और उसके बाद जो उनका दूसरा वस्फ है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, जो लग़वियात से मुंह मोड़ लेते हैं, जो लग़वियात से अपने आप को बचाते हैं। चाहे वो कोई भी मजलिस हो जहाँ पर लग़वियात हो, जहाँ पे हर वो काम या हर वो बात हो जिसका कोई फायदा ना हो, ना दीनी तौर पर ना दुनियावी तौर पर, बल्कि नुकसान ही हो जी, बल्कि उसमें कौमी नुकसान हो, इनफरादी नुकसान हो, इज्तिमाई नुकसान हो, उससे बचना हमारे लिए कंपलसरी है, लाजमी है जी। पर्टिकुलरली जो जानने वाले हैं, जिनको हम उलमा कहते हैं, जिनको हम स्कॉलर कहते हैं, उनका उन मजालिस से दूर रहना बहुत ज्यादा हक बनता है, क्योंकि उनकी तरफ कौम की नजरें होती हैं। उनको उन चीजों से अपने आप को बईद रखना सबसे ज्यादा हक बनता है और सबसे ज्यादा उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। लिहाजा इस बात में दो राय नहीं है कि इन चीजों से अपने आप को बचाना, इन चीजों से अपने आप को दूर रखना हमारे लिए न सिर्फ दीनी फरीदा है बल्कि समाजी तौर पर भी हमें इसका तकाजा है, ताकि आने वाले नस्ल को हम ये मैसेज कन्वे कर सके कि इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है जिनसे कौम में इसराफ, तब्जीर और फजूल खर्ची का माहौल हमें मिले। इन चीजों से हमें हमेशा अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम और इंसानियत इन चीजों की इजाजत नहीं देता है। हमें हर सूरत में इन चीजों से अपने आप को बचाना जरूरी और लाजमी बनता है। खासकर उलमाए किराम और जो भी मारूफ और जो भी प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, उनको इन चीजों से, इन मजालिस से अपने आप को दूर रखना बहुत ज्यादा लाजमी और जरूरी है। जो ये कदम उठाया गया है इस पर कश्मीरियों को भी बल्कि पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहिए, उलमाए किराम को, अगर वो इस वक्त भी इस मामले में अपने आप को मुत्तहिद पेश करते हैं। ये जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है, इसमें हमें बड़े एहतियात से काम लेना जरूरी है, क्योंकि ये जो इस्लामी पैगाम है, ये जो आखिरी रसूमात है, चाहे कोई वो शख्स भी इसमें हमें नजर आए जिसने अपने आप को खुदकशी के तौर पर भी पेश किया हो, उनको भी हमें कफन दफन करने की इजाजत है, उनको हमें अलहदा रखने की इजाजत नहीं है। अलबत्ता ये जो घरवाले हैं जो नाच गानों में अपने कीमती सरमाया को जाया करते हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि आपने देखा होगा कि इर्द गिर्द में आपके कितने वो लोग हैं जो डिपेंडेंट अपॉन अदर्स हैं, जिनको आपकी ताउन की सख्त जरूरत है, जो फाका कशी के शिकार है, जो मुख्तलिफ मामलात और तकालीफ के शिकार है। अगर वो दौलत उन तक पहुंचाई जाए, अगर वो मदद उन तक पहुंचाई जाए, कितना बेहतर रहता।
लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि उस घर में अगर कोई मर जाए तो उस पर हमें बाइकआउट करना चाहिए, इस पर नजरसानी करना लाजमी बनता है, क्योंकि ये ठीक कदम नहीं है, क्योंकि इससे माशरे में वो बिगाड़ पैदा होगा जिसको बाद में रोकना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि सोसाइटी में अपने आप को एक दूसरे के तय खैर खा पेश करना हमें दीन सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। इसलिए इन चीजों पे इस तरीके से स्टेटमेंट देना, इस तरीके से अपने आप को जज्बाती पेश करना मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं रहेगा, बल्कि उनको समझाना और उनको पढ़ाना और उनको सिखाना हमें हक बनता है, ताकि हमें घर घर अगर जाया करना पड़े, अगर हमें जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी ही यही है कि हम एक दूसरे को अच्छाई की तरफ गामजन करे और बुराई से उनको बईद रखे, बुराई से उनको दूर रखे। इसके लिए हमें इंडिविजुअली भी कलेक्टिवली भी हमें एक दूसरे का मुमीद मददगार बनना चाहिए। हो सकता है कि अगर हमारी एक बात से कोई एक इंसान बुराई से बच जाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लिहाजा इन जज्बात का इजहार करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, बाइकआउट करना हमारे लिए सही नहीं है, बल्कि हमें उनको समझाना है, उनको अच्छे ट्रैक पर लाना है। उसके लिए हमें कलेक्टिवली एक लाहे अमल तश्कील देना है, चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र से कोई भी आलिम हो, उनको इस मामले में यकजुट होके ऐसा लाहे अमल तश्कील देना लाजमी बनता है जो कौम के लिए सूदमंद हो, फायदेमंद हो, खासकर इस सिनेरियो में जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने मालो दौलत को, अपने सरमाया को उन चीजों में लगाया है जो किसी भी सूरत में परमिटेड नहीं है।